فریق دین مرکز سنیت حنفی نیٹ ورک علماء اہل سنت کے بیان کے لیے سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک فوراً حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ ہاتھوں کی شان یہ، پیروں کا مقام یہ۔ اب دھیان سے سنتے چلے، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے۔ دھیان سے سننا مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے۔ حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ، حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت تو جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، درخت جن کو سلام کرے، پتھر جن کو سلام کرے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو خالی کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو بیمار پہ ہاتھ رکھ کے شفا دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو آسمانوں پر جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی بیعت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کے ترجمان ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا چلنا لا اقسم بہذا البلد ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغی جس کا دیکھنا ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، والنجم جس کا سفر سے آنا ہو اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو لامکہ پہ جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو زنجیر بھی ہلتی ہے بستر بھی گرم رہتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو سو جائے تو معراج منامی وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو حبشی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو چہرہ چاند کی طرح چمک جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کے اشارے پہ کنکری کلمہ پڑے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پاگل اونٹ جہاں کر درست ہو جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، چڑیا جہاں جا کر فریاد کرے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، لڑتے ہوئے کو جو ملا دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ہاتھ پھیر دے کسی کے سر پہ تو لوگ بال کٹواتے نہیں تھے، ان ادب کرنے والا جس کا ادب اس شان سے کیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبریل سدرہ سے آتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کے دروازے سے موت کو ٹال دیا جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کے اشارے سے کائنات کا نظام بدلتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل جاتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے کبھی مریم آتی ہے کبھی آسیہ آتی ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی پیدائش پر عرش والے فرش پر آتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی آمد پر بت باؤندے منہ گر جاتے ہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس کی آمد پر کعبہ جھومتا ہے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، صفا مروہ جس
ہیں उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराबत की खैरात मांगती है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। नूह की शुजाअत जिसके दर की कनीज है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। मूसा का उसने यूसुफ जिसकी चौखट पर कासे गदाई लेकर खड़ा रहता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। यूनुस जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से सूरज पलट आता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसको खुदा भी प्यार से तकता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो कवारियों को हाथ लगाता है तो सीने में गिजा की शक्ल में दूध जारी हो जाता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो उम्मे माबद की बीमार बकरी को हाथ टच कर दे तो उसको शिफा मिल जाती है और बाज बकरी से दूध की नहरें जारी हो जाती है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके बैठने पर कभी खाना खत्म नहीं होता हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। वो उसके गोरे चिट्टे चेहरे के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल होता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। हजर अस्वद जिसके लबों को चूम कर मोहतरम बनता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसका गो कलमा पढ़ता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। भेड़िया जिसकी नबूवत की गवाही देता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। बकरियां जिसकी रिसालत पे कुर्बान होती है उससे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपनी अपनी अदवार में अपना कलमा पढ़ाते हैं लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है अपने नाम का कलमा सबको पढ़ाते हैं लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं मोहम्मद रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाहू अकबर। नबी जिसका कलमा पढ़े वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श पर जिसकी मिसाक ली जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजों पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श जिसके नाम से सुकून पाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हूरों की पुतलियों पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श के पाए पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुर्सी जिसके नाम से मुज़य्यन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिब्रील को करार जिसके नाम से आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आदम की तौबा जिसके सदक़े में कबूल हो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नूह की कश्ती को निजात मिले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। यूसुफ को कैद खाने से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाया जाए जिसके नाम के सदक़े वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। भूख में नाम ले तो भूख मिट जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। प्यास में चेहरा देखो तो प्यास खत्म हो जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत में कोई ले जाने वाला नहीं जो पापियों को गुनहगारों को अगर हाथ पकड़ कर प्यार से देख ले तो वो जहन्नमी जन्नती बन जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं उनकी शान क्या बयान करूं उनकी शान क्या बयान करूं। उनकी मिस्ल नहीं उनकी मिसाल नहीं उन जैसा कोई नहीं। जिसका साया नहीं उसका सानी कहा जिसका साया नहीं उसका सानी कहा। जिसके वालिद को खुदा ने पहले उठा लिया ताकि उनका दूसरा भाई भी पैदा ना हो ताकि वो बराबरी का कोई दावा कर सके। अल्लाह अकबर। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब कायनात ने देखा न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं तो कायनात हैरत में दंग हो गई। ये कितना बड़ा बादशाह है ये बादशाहों का बादशाह ये शहंशाहों का शहंशाह ये ताजदारों का ताजदार ये आकाओं का आका ये दाताओं का दाता। हाँ हाँ जिब्रील यही भीख मांगे मीकाईल के हाथ दामन पसारे आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यहीं से भरे। जिसको जो मिलता है यहीं से मिलता है। तकदीर यहीं संवरती है बल्कि तकदीर की तकदीर भी यहीं संवरती है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसकी चौखट की शान ये हो काकवास जहाँ भीख मांगते हैं कतार लगा के सहाबा जहाँ सवाली बन के खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। कौनो मकान जिसके दरवाजे के दरवाजा कर है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कायनात हैरत में है ये कैसा है इस जैसा कोई नहीं इससे बड़ा कोई नहीं। इसको क्या कहें क्या कहें क्या कहें क्या कहें इसको क्या नाम दे
क्या इसको खुदा माने? अल्लाह अकबर। क्या इसको रब माने? इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये। क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुबहान रब्बियल आला कहा। तब हमें पता चला इस जैसा तो कोई था नहीं। सुबहान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है, तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान